यहाँ पे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। हम तो 300-400 रुपये की नौकरी करते हैं। 15 दिन बाद क्या पता फिर लॉकडाउन लग जाए, तो इसलिए अभी जाना चाहते हैं। पंजाब में जब बस नहीं घुसने देगा तो इसलिए हम लोगों का डर है कि हम लोग पहले अपने घर को निकल जाएं। पिछले बार भी यही बोले थे कि तालाबंदी नहीं, मगर 2 महीने के लिए सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। हम लोग भूखे इधर से उधर भटकते थे। इनके मन से डर खत्म नहीं हो रहा है। सरकार भी कोई योजना नहीं ऐसी लगा रही जिससे डर खत्म हो जाए। ਐਤਕੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ प्रधान मंत्री जी मित्रों 18 साल से ऊपर अभी शुरू कर दिया, ये मैसेज होना चाहिए। ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਗਰੀ ਦੇ ਅਰਬਨ estate ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਟੱਪ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫੇਜ਼ 1 ਅਤੇ ਫੇਜ਼ 2 ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰ, ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਉਭਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ डिप्टी कमिश्नर वरिंदर कुमार शर्मा ने प्रवासी मजदूरों को वापस ना जाने की अपील की थी। खासकर हमारे जो प्रवासी भाई हैं उनके साथ कोविड के बारे में बात करना चाहूँगा। सभी प्रवासी भाइयों मेरे पास और बहनों मेरे पास ऐसी खबरें आ रही हैं कि बहुत सारी बसेस या ट्रेन्स की तरफ आप लोग जा रहे हैं और कई लोगों में इस चीज़ का वहम है कि शायद आने वाले दिनों में कोई लॉकडाउन लग जाएगा। कि क्या आप अपने गृह राज्य जिसमें मेनली यूपी, बिहार, उड़ीसा, उस तरफ झारखंड, उस तरफ आप लोग, मुझे पता चला है कि काफ़ी लोग जाना शुरू हो गए हैं। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि अभी हमारा उद्योग या फैक्ट्रीज़ को बंद करने का कोई विचार नहीं है और ये विकल्प सबसे आखिरी विकल्प होगा। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ऐसा आप लोगों को समझाया है। माननीय पंजाब के मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा है कि पंजाब के उद्योग धंधे जो हैं किसी भी हालत में बंद नहीं किए जाएंगे। तो मेरी आपसे विनती है कि कृपया ऐसे किसी डर भय में आकर आप अपना जो कीमती आपने जो पैसा और आपका वक्त है उसको बर्बाद ना करें, क्योंकि आने जाने में बहुत सारा आपका किराया भी लगता है। पिछले साल लगे लॉकडाउन कारण आईਆਂ परेशानियां तो डरे प्रवासी मजदूरों ने वापस अपने घरों ਨੂੰ कूच करना शुरू कर दिता है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਪਿਓ ਕੋਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, घਰ ही जावांगे। हम लोग सर सोच रहे हैं कि यहाँ पे कहीं भी दोबारा फिर लॉकडाउन ना लग जाए, इस करके हम लोग यहाँ से दोबारा जाना, अपने घर माँ बाप से मिलने जाना चाहते हैं। वहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे खाना पानी खाने के लिए मिलेगा। यहाँ पे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। हम तो 300-400 रुपये की नौकरी करते हैं, उसके बाद फिर दिहाड़ी मिलती है, फिर 15 दिन में पैसा मिलेगा, फिर 15 दिन बाद क्या पता फिर लॉकडाउन लग जाए, तो इसलिए अभी जाना चाहते हैं। पहले भी तो यहाँ पे सर ऐसे ही हुआ था। पहले भी तो लोग बोले कि रुको काम मिलेगा, उसके बाद कारोबार मिला नहीं, फिर हम लोग पैदल चले गए यहाँ से अपने गाँव। अब आपके मन में डर है कि लुधियाना में है जो लॉकडाउन तालाबंदी होने जा रही है? जी, यहाँ पे डर है कि यहाँ पे फिर दोबारा लॉकडाउन ना लग जाए, इस करके अभी से हम लोग अपने घरों को जाना चाहते हैं। 2020 में 22 मार्च में जो यहाँ लॉकडाउन लगा था, उसके बाद पुलिस वाले इतने डंडे मारते थे, जब हम लोगों को काम नहीं मिलेगा, रोटी नहीं मिलेगा, पंजाब सरकार ने हम लोगों को कोई राशन पानी नहीं दिया, उसके बावजूद यहाँ से बस से भागना पड़ा। बस नहीं मिलता था सर, हम लोग पैदल जाते थे अपना झोरा बस्तर ले करके कि अपने गांव में जा करके हम लोग अपना माँ बाप के पास बच्चों में परिवार में जा करके अपना 2 रोटी तो खा सकेंगे। मगर हम लोग फिर उधर से बस से आए और बस से आने के बाद भी आज भी वही हालात हो गया। हम लोगों का डर है 1 मई से पंजाब सरकार ने आदेश दिया कि यूपी बिहार से बस पंजाब में नहीं घुसने देंगे। जब हम पंजाब में जब बस नहीं घुसने देगा तो इसलिए हम लोगों का डर है कि हम लोग पहले अपने घर को निकल जाएं, क्योंकि अपने घर में जाकर के अपने सुरक्षित रहेंगे, अपने बाल बच्चों परिवार में रहेंगे। तो इसलिए हम लोगों का ज़्यादा डर है।
कि हम लोग इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से निकल जाए पहले ही। पर जो लुधियाना के पुलिस कमिश्नर है उनका कहना है कि ये अफवाहें हैं, कोई डर नहीं है, तालाबंदी नहीं होगी। कमिश्नर साहब को इतना ही नहीं पता है कि जब यहाँ उनकी सरकार है और वो लुधियाना शहर के मालिक हैं और उसके जो उनके मुलाजिम हैं, जो प्रवासी हैं, उनको पकड़ पकड़ के इतने डंडे मारते हैं, उनके जेब से रोज पैसे खो लेते हैं। सर, जो लोग ट्रेन में जा रहे हैं, जो जिन्होंने गवर्नमेंट ने टिकट दिया है, उनसे 3-3 हज़ार रुपया वसूली जा रही है। ये पंजाब सरकार का जो पंजाब पुलिस है। हमारे को डर ये है सर, पिछले बार भी यही बोले थे कि तालाबंदी नहीं, मगर 2 महीने के लिए सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। हम लोग भूखे इधर से उधर भटकते थे, भटकने के बावजूद भी कहीं रोटी मिलती थी। जो प्राइवेट लोग लेके आते थे, जैसे लोग फेंकते थे रोटी जैसे, उसके बाद भी लोग इतने इकट्ठे होते थे कि आपस में ही बीमारी का फैलने का ज़्यादा डर था। इसलिए हम लोग सोचे कि आप पहले ही चले जाएं, क्यों किसी के आगे हाथ फैलाएं। जब आए हैं, मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, हम मेहनत करके खाएंगे, इनके आगे हाथ क्यों फैलाएं। काम है ना, क्या करेंगे सर बैठ के। क्वार्टर मालिक भाड़ा मुनता नहीं है, बिजली बिल क्वार्टर भाड़ा लेना ही लेना है। ना दो टाइम से तो उल्टा सीधा गालियाँ सुनो, काम है नहीं, इससे बड़े घर ही निकल जाए। पिछले साल भी लॉकडाउन लग गया थी, पिछले साल लग गया था तो मतलब हम लोग का कोई सुविधा ही नहीं मिला। इस करके हम लोग का डर है कि फिर लॉकडाउन लग जाए, इससे अच्छा है कि पहले ही हम लोग निकल चले। सरकार तो बस अपनी देख रही है, किसी को तो गरीब को तो सोचना नहीं है। पूर्वांचल हम लोग मर रहे हैं कि जी रहे हैं, कोई सोचती नहीं है। पर अफवाह का दौर भी लगातार जारी है। कमिश्नर साहब बोल रहे हैं कि अफवाह फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तालाबंदी नहीं होगी। जो प्रवासी हैं, मजदूर हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा। सर, पिछले बार भी तो बोले थे कि प्रवासी को ध्यान रखे जाएंगे, लेकिन ध्यान कहाँ रखे, यहाँ से पैदल जाना पड़ा पिछले साल। फिर भी अब इसी डर है कि वैसा हो जाएगा तो फिर हम लोग का पैदल जाना पड़ा। घर जाएंगे, यहाँ पर परेशानी होगा, कौन देगा, बंद हो रहा है। पर जो बड़े अधिकारी हैं वो बोल रहे हैं कारोबार बंद नहीं होंगे, तालाबंदी नहीं की जाएगी। नहीं, वो नहीं होगा, यहाँ पर परेशानी होता है, वो इसीलिए घर जाओ। पिछली बार राशन पैसा नहीं मिला था, पिछली बार बहुत दिक्कत में थी, बाल बच्चे लेके भूखे रहती, पैदल जाती थी, घूर के चलाए, बहुत परेशानी था। कंपनी में पैसा कौड़ी नहीं मिला, काम भी बंद हो गया, इसीलिए पहले हम जा रहे हैं। राशन बहुत के मिला, बहुत के नहीं मिला। हम लोग के तो कहा ही बहुत मिलवे नहीं किया है। बाल बच्चा 5 को लेके हम बहुत दिक्कत काटे हैं। कई लोग जा रहे हैं, उनके मन में डर है। पहले भी लॉकडाउन में ज़्यादा कोई यहाँ ध्यान नहीं दिया था, तो बहुत लोग परेशान हुए थे। तो कई लोग यहाँ पर जैसे राधे प्रधान जी वगैरह, इन्होंने मदद भी लोगों को किया था, लेकिन सरकार की तरफ से ज़्यादा कोई मदद नहीं मिली। तो इसलिए लोगों के मन में डर है, वो जाना चाहते हैं और जा भी रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोग रुक जाएं, लेकिन वो रुकना नहीं चाहते हैं। तो पहले भूखे प्यासे रहे बंदे, और वो परेशान हैं और जा रहे हैं। अब देखो क्या करती सरकार, कुछ कर नहीं रही है। देखो ऐसा कुछ अभी लग नहीं रहा। अब लोग अलग अलग तरीके की बात करते हैं, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे समझ में तो नहीं है। और लेकिन अब प्रवासी मजदूर तो डरे हुए है ही हैं, इनके मन से डर खत्म नहीं हो रहा है। सरकार भी कोई योजना नहीं ऐसी लगा रही जिससे डर खत्म हो जाए। प्रवासी मजदूਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪ੍ਰਵਾਂਚਲ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਫੈਲੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਸ ਨੇ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਧਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਲਪ ਸਮੇਂ, ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਬੈਠ ਗਈ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋਏ,
ਐਤਕੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮਿਸਟਰ ਜੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ, ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਤਿਆਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਆ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਉન્નਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਸੀਂਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੋ। ਉਧਰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ UCPMA ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ DS ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਛੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਉਲਟਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਦੰਸ਼ ਝੇਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਵੇਵ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਪਲਾਇਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੇਅਰ ਅਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਪਾਈਏ। ਸਵਾ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ? ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਏ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਿਨੀਮਮ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਚੋੜ ਲਈਏ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਰੇ ਨੂੰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਪਾਤਾ ਵੀ ਸਟੇਟ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟ ਵਰਸਸ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ 5 ਬੰਦੇ 7 ਬੰਦੇ 10 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਕ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਰਿਆ, ਮਾਸਕ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹੱਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰੋਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਹੀ ਘਟੇਗਾ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਗਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗਾ, ਬਟ ਇਨਫੋਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦੁਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਲ ਮੰਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਈਵਨ GST ਦੀ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ GST ਰਿਟਰਨ ਰੋਕੀ? ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਬੰਦ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਬੈਂਕ ਜਾਣਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਨੇ GST ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, CA ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। तो लॉकडाउन का की मतलब है? तो प्रवासी मजदूरों का मैं दोबारा आ रहा कि उन्होंने ये लगन लग गया है कि अज लॉकडाउन है एक एरिए कल मुझे पूरे एरिए यही आ गया कि मित्रों आज रात से 8 बजे लॉकडाउन हो गया। जे आवाज़ आ गई कि प्रवासी मजदूर खास करके कंस्ट्रक्शन के पहले उन्होंने रोजी रोटी नहीं मिलनी। फैक्ट्रियां वाले ने सोच लिया कि जे लॉकडाउन पिछली बारी वांगू लग गया तो असीं घर ही चलते हैं, घर जाके बैठांगे। इंडस्ट्री भी सोच के बैठी है कि ऐतकी जे लॉकडाउन लगता वा तो असीं कोई टैक्स नहीं देंगे, कोई इंटरस्ट नहीं देंगे, लेबर नूं तनख्वाहां तां ही देंगे जी फैक्ट्रियां चलणगियां। तो पहलां तालाबंदी नहीं करन करके साडे प्रवासी भरा रुक गए सी इत्थे। उन्हां दे परिवारां दे मैसेज आने शुरू हो गए ने। तकरीबन 15% लेबर ऑलरेडी जा चुकी है, बाकी भी वेट करती है कि 10 नूं तनख्वाह मिली, काफ़ी सारे चले गए। ਹੁਣ 25 ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ 4000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਐਡ ਕੀਤੀ, ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਮੈਡਮ ਮਮਤਾ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ TV ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਏਜ ਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੇ 1 ਮਈ ਦੀ ਵੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੋਂ ਗੇਅਰ ਅਪ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਆਲ ਮੈਸ਼ ਅਪ ਵਿਦ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। 100% ਜੇ 18 साल ਨੂੰ ਦੇਣੀ है तो प्रधानमंत्री जी मित्रों 18 साल से ऊपर अभी शुरू कर दिया, ये मैसेज होना चाहिए। हाँ, मैं प्रवासी भरावां नूं बेनती करदा कि बार बार जाके उत्थे भी लॉकडाउन होना, इत्थे भी लॉकडाउन हो जाएगा। तो क्यों नहीं इत्थे रह के असीं जिन्ना काम करदा उन्ना काम करिए। जे घट हैगी है तो गवर्नमेंट अपनी तनख्वाहां घटावे, पार्लीमेंटेरियन अपनियां पैसे देण सानूं, ते साडा बोझ इंडस्ट्री का जो लॉस होए ये गवर्नमेंट साडे टैक्स दे मनी चों कढ़ के देना, किसी ने अपनी जेब चों नहीं देना। कैमरा पर्सन नीलकमल मोनू दे नाल मनिंदर सिंह दा समर न्यूज़ लुधियाना। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸਾਡੇ Facebook ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੇ Instagram ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।